عبد الرحمن بن عوف یہودیوں کی اس مارکیٹ میں ادھر ادھر پھرتے رہے اور غور سے اس مارکیٹ کو سٹڈی کرنے لگے، اور کافی سٹڈی کرنے کے بعد آخر انہیں سمجھ آ گئی کہ انہیں کون سا بزنس کرنا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہودیوں کی اس مارکیٹ میں انہوں نے پیسہ کیسے بنانا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو وہ سیدھا ایک مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ بغیر پیسوں کے ابھی میں تم سے گھی، بٹر اور کھجور لے کر جاؤں گا اور انہیں اپنے طریقے سے بیچ کر شام کو تمہارے پورے پیسے تمہیں لوٹا دوں گا، اور پروفٹ ہم دونوں کا آدھا آدھا ہوگا، مطلب پروڈکٹ تمہارا اور مارکیٹنگ میری۔ ایسے بزنس کو آج تک پروفٹ شیئرنگ بزنس یا مضاربہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں لے کر عبد الرحمن بن عوف مدینہ کی اس مارکیٹ میں پھرتے رہے اور کسی طرح ان چیزوں کو بیچ کر انہوں نے تھوڑا سا پروفٹ کمایا، اپنے پارٹنر کو پورے پیسے واپس دیے اور اپنے پروفٹ سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنے بھائی سعد بن ربی کے گھر لے کر گئے۔ سعد بن ربی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس بندے کے پاس صبح کچھ بھی نہیں تھا، شام کو وہ الٹا ہمارے لیے کھانے کی چیزیں لے کر آئے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف ہر دن یہودیوں کی اس مارکیٹ جانے لگے اور تھوڑا تھوڑا پروفٹ کمانے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بٹر اور کھجور کو ملا کر اس سے ایک مشہور عرب سویٹ ڈش بناؤں جسے ہائس کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس سے عبد الرحمن بن عوف کے پروفٹس ڈبل ہو گئے۔ جیسے ہی عبد الرحمن بن عوف کی دولت تھوڑی بڑھنے لگی، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کچھ سیلیبریشن کے نشان دیکھے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ مکہ سے آنے والے سارے مہاجروں میں عبد الرحمن بن عوف پہلے آدمی تھے جنہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد صرف عبد الرحمن بن عوف ہی شادی کرنا افورڈ کر سکتے تھے۔ شادی کے بعد بھی عبد الرحمن بن عوف کا بزنس بڑھتا رہا اور اب وہ اپنے باقی بزنسز کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کا بزنس بھی کرنے لگے اور مدینہ کے لوگ ان سے گھوڑے خریدنے لگے۔ یہاں پر عبد الرحمن بن عوف نے ایک بات نوٹ کی کہ جب بھی کوئی ان سے گھوڑا خریدنے آتا ہے، انہیں اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے سیڈلز اور باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب آف کورس عبد الرحمن بن عوف نے یہ بزنس بھی شروع کر دیا، اور اس کے بعد آخر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں کپڑوں، لیدر اور پرفیومز کا بزنس دوبارہ شروع کیا، اور یہ وہی بزنس تھے جو مکہ کے لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف سے زبردستی چھینے تھے۔ آخر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بزنس اتنا بڑھ گیا یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کے بڑے بڑے قافلے مدینہ سے یمن اور شام آنے جانے لگے۔ اب فائنلی مسلمانوں کا سب سے بڑا بزنس مین عبد الرحمن بن عوف یہودیوں کے سب سے بڑے بزنس مین ابو رافع کو ٹکر دینے کے لیے تیار تھے۔ اس یہودی اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بزنس کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ یہودی آپس میں سستی چیزیں اور دوسروں کو مہنگی چیزیں بیچتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کے قافلوں میں سب کو ایک ہی ریٹ میں چیزیں بیچی جاتی تھی۔ یہودی بزنس مین ہمیشہ اپنا سامان بیچتے ہوئے ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور خراب چیز بھی مہنگی بیچتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے قافلوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، جبکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے ہی کسٹمرز کو بتا دیتے تھے کہ کون سی پروڈکٹ میں کیا کیا مسئلے ہیں، جس سے لوگ عبد الرحمن بن عوف کے قافلوں کو زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے بزنسز کے لیے کسی سے قرضے نہیں لیتے تھے، ہر بزنس اپنے پیسوں سے کیا کرتے تھے، چاہے جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، جسے آج بوٹ سٹریپنگ بزنس کہتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے قافلوں میں کسٹمرز کے ہر مسئلے کو اسی ٹائم فکس کیا جاتا تھا، جس طرح آج بھی والمارٹ اور ایمیزون جیسی کمپنیز میں ہوتا ہے۔ اور انہی اسٹریٹجیز کی وجہ سے آخر عبد الرحمن بن عوف سارے یہودیوں کو پیچھے چھوڑ کے مدینہ کے سب سے امیر آدمی بنے۔ یہ سب دیکھ کر ایک دن کسی نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ آخر آپ نے اتنا بڑا بزنس بنایا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی پتھر نہیں اٹھایا جب تک مجھے یہ امید نہ ہو کہ اس پتھر کے نیچے گولڈ ہوگا۔ یہ تو تھے عبد الرحمن بن عوف کے بزنسز، لیکن اس سب کے علاوہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں بہادری سے کھڑے تھے اور اپنے اسی بزنس کے دولت سے مسلمانوں کی اس آرمی کو سپورٹ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جنگ احد میں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करते हुए अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु पर तलवार के 21 वार किए गए और वो इतने जख्मी हुए कि ओहद की जंग के बाद वो कभी भी सही तरह नहीं चल सकते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ट्रस्टेड आदमी थे कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके सर पर खुद अपने हाथों से काली पगड़ी बांधी और फिर उन्हें मुसलमानों की एक फौज का लीडर बनाकर अरब का एक इलाका फतह करने के लिए रवाना किया और उन्होंने वो इलाका फतह कर लिया। जिसके बाद जब मुसलमान खैबर की जंग जीते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को खैबर के 2 बड़े बाग गिफ्ट दिए। लेकिन खैबर की जंग के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ की पुरानी जिंदगी का एक वाकया दोबारा उनके सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जनरल खालिद बिन वलीद को अरब का एक कबीला फतह करने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फुल स्पीड उस कबीले की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने किसी कंफ्यूजन की वजह से वहां के कुछ लोगों को मारने का हुक्म दिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके। इन लोगों को मारने की वजह से कुछ सहाबा खालिद बिन वलीद से नाराज थे, क्योंकि ये वही कबीला था जिसने इससे बहुत साल पहले मक्का के एक काफिले पर हमला किया था। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला करके उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चचा थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद वापस मदीना पहुंचे, अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधा उनकी तरफ बढ़े और कहा कि मुझे लगता है तुमने इस कबीले के लोगों को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि तुम अपने चचा के खून का बदला ले सको। खालिद बिन वलीद इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, तो खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त जवाब दिया और इस तरह इन दोनों की बहस बढ़ती गई और ये बहस इतनी बड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दोनों सहाबा के पास आए और जब उन्होंने खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहस करते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को कुछ मत कहो। अगर तुम ओहद के पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करो, तब भी तुम मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। अब यहां मसला ये कि खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों सहाबा हैं, लेकिन इन दो सहाबा में फर्क है, क्योंकि अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त दिया था जब सिर्फ थोड़े लोगों के अलावा कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, जबकि खालिद बिन वलीद तब मुसलमान बने थे जब इस्लाम काफी मजबूत हो चुका था। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में अब्दुर्रहमान बिन औफ की इतनी इज्जत थी कि एक दिन जंगे तबूक के मौके पर जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नहीं थे, ये देखकर मुसलमानों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना इमाम बनाया और उनके पीछे नमाज शुरू कर दी। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए पहुंचे, मुसलमान पहले ही नमाज की एक रकात पढ़ चुके थे, तो इस नमाज को रोकने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही नमाज पूरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने खड़े हुए, तो ये देखकर सारे मुसलमान डर गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अपनी नमाज पूरी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐसे अकेले इंसान थे जिनके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ी हो। और इस जंगे तबूक में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बहुत सारा सोना, बहुत सारे ऊंट और घोड़े और अपने माल का आधा हिस्सा मुसलमानों की फौज के लिए डोनेट कर दिया था। इस फौज के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ से सिर्फ एक ही सहाबी ने ज्यादा डोनेशंस दी थी और वो थे हजरत उस्मान। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के इन्हीं कामों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी और अपनी वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा था कि जो भी मेरे बाद तुम्हारा मतलब उम्महातुल मोमिनीन का ख्याल रखेगा वो एक सच्चा मुसलमान होगा। और इसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्महातुल मोमिनीन का हमेशा अब्दुर्रहमान बिन औफ ही ख्याल रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ मुसलमानों के सारे खलीफाओं के सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से थे और हजरत उमर ने अपने बाद खिलाफत के 6 बड़े सहाबा में अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी नॉमिनेट किया था, जिसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इतनी बड़ी खिलाफत का मिनिस्टर होने के साथ साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था और कहा जाता है मदीना का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ के बिजनेस से चलता था। ये वही मदीना था जहां कुछ ही साल पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ आए थे और आज वो इसी मदीना से दुनिया के सबसे अमीर आदमी था। लेकिन इतना अमीर आदमी होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी से ऊपर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी ही बहन की शादी एक ऐसे सहाबी से कराई जो किसी जमाने में मक्का के एक गरीब गुलाम थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। सब्सक्राइब।